Light is a symbol of wisdom. It shows us the path in life when we are in darkness. I now request Sri Prabhuji to please come and light the lamp and guide us in this divine path of self realization. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Hari Om, Namaste, Happy Gita Jayanti. Welcome to this wonderful celebrations of Gita Jayanti. Ghar Ghar Gurukul. That is the mantra that is powering the vision of Atma Jyoti Vishwa Gurukulam. Ghar Ghar Gurukul. When there is teachings of the great realized masters in every household, in everyone, then the Man Mandir happens. Every heart becomes divine. The divinity within will be realized. Then the entire place will be happy, healthy, peaceful. In that direction, from our foundation, many online classes have been put together. And the classes have been running under the guidance of our revered teacher, Sri Narasimha Prabhuji. He offers the path of self-inquiry, Atma Darshana program. This is the fundamental life-altering program, and that is available in the form of a Google Classroom. Anybody can enroll into this and go through this at your own pace and also interact with Sri Prabhuji. In addition to that, many other classrooms have been put together in the Atma Jyoti Vishwa Gurukulam. There is Gita Jyoti. Gita Jyoti is the one which helps you to learn various chanting, understanding, contemplation related to Bhagavad Gita. And Bhagavad Gita is the song of the Lord. It is actually the song of all the realized masters. In addition to that, you will find in the Atma Jyoti Vishwa Gurukulam online classes various programs related to iLead, which is that program for children from the age group of 8 to 18. And again, these programs, these classrooms have been put together keeping in mind various needs of the children, right from value education to developing noble leadership qualities. There is Katha Jyoti, which has collection of various spiritual, moral, value-oriented stories. Vijnana Jyoti is all about understanding some of the latest developments in technology and how to apply it to create a wonderful life for everybody. There is Bhajan Mandir, there is Vedic chanting, there is Shloka learning. Like that, Atma Jyoti Vishwa Gurukulam offers you many programs, right from the birth till we have to pass away. So it's for everyone in any stage of your life. We do hope that you make very good use of this and enroll yourselves. You can get the details of enrollment through any of the Atma Jyoti Foundation related groups. You can get in touch with any one of us and come to know how to enroll. Hari Om. Hari Om. Welcome all to the Gita Jayanti Utsav.
This year, we've received more than 120 entries from all of you. It's a wonderful celebration of togetherness. It's the 11th year of the celebration by the foundation, and every year it's been growing strength to strength. So this year we have many wonderful programs put together. There is 108 Gita shloka chanting. Various characters of Mahabharata would tell us about Bhagavad Gita through dramatization. There is some wonderful Lavanis, Kannada Lavanis, which are carrying the message of Gita, various shlokas, bhajans, their meaning, and children have put together a very nice drama. There is also many of the children and adults have described their understanding of different Gita shlokas through pictures. Like this year is an ensemble of wonderful programs. And all of this is happening with the grace of our revered teacher, Sri Narasimha Prabhuji. We welcome all of you to once again sit with your family and enjoy all the programs. Hari Om. My pranams to all Atmajyotis, divine light of the self. I welcome all of you for the celebration of Gita Jayanti 2020. It is 11 years since we started this program of Bhagavad Gita, Gita teaching, Gita Jayanti. It started as a small activity, but it has grown large. Many people are getting benefited by teaching of Bhagavad Gita. Many teachers are there. So we are also teaching youngsters the values, cultural and spiritual values of our country in terms of iRead program. There's bhajan, there's a bhajan, the learning program for bhajan. There's a program for learning Veda mantras. So many activities have started coming up in the umbrella of Atmajyoti Vishwagurukulam. All that I can say is grace of Bhagavan. I remember shloka, Yatra Yogeshwara Krishno, Yatra Partho Dhanurdhara, Tatra Sri Vijayor Bhuti, Dhruvaniti and Matirmama. Yatra Yogeshwara Krishna, where Yogeshwara Krishna is there, means message of Sri Krishna is there. And Yatra Partho Dhanurdhara, where Arjuna is there, or students of Bhagavad Gita, us are there, guided by the message of Sri Krishna. Tatra Sri Vijayor Bhuti, there is always victory. Following the message of Sri Krishna, listening to the message of Sri Krishna, understanding, contemplating, and applying it to our life leads us to success. This is the grace of Bhagavan. Bhagavan has given us this opportunity to be part of the Gita Jnana Yajna. Many volunteers of the Light of Self Foundation, Atmajyoti Vishwagurukulam, Veda Vyasa Satsang, Aswadam, Gita Jyoti have participated in making this program successful. Many volunteers, many participants, more than 150 plus people have joined together to create this program of Gita Jayanti as an offering to Bhagavan.
On this auspicious occasion, we pray to Bhagavan to bless us all. May divine blessing of Bhagavan in the form of Bhagavad Gita reach everyone. May all be benefited from the teachings of Sri Krishna. Let us all bring Sri Krishna in our life. I thank all the volunteers and participants for joining together to make this program. I welcome all of you for this program. May Bhagavan bless us all. Hari Om. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮೀಕ್ಷಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆರತಿ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಯ ಜಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹರಿಯ ಕಮಲ ವಿಹಾರಿಣಿ ಸುಂದರ ಸುಪುನೀತೆ ಮಯ ಸುಂದರ ಸುಪುನೀತೆ ಕರ್ಮ ಸುಮರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಿನಿ ಕಾಮ ಸಕ್ತಿ ಹರಾ ತತ್ರ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾ ಮಯ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿ ವಿದಾಯಿನಿ ನಿರ್ಮಲ ಮಲಹಾರಿ ಶರಣ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಸಭವಿಧಿ ಸುಖಕಾರಿ ಮಯ ಸಭವಿಧಿ ಸುಖಕಾರಿ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ವಿದಾರಿಣಿ ಕಾರಿಣಿ ಮೋದ ಸದಾ ಭವ ಭಯಹಾರಿಣಿ ತಾರಿಣಿ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರದಾ ಮಯ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರದಾ ಆಸುರ ಭಾವ ವಿನಾಶಿನಿ ನಾಶಿನಿ ತಮರಜನಿ ದೈವಿ ಸದ್ಗುಣದಾಯಿನಿ ಹರಿರಸಿಕಾ ಸಜನಿ ಮಯ ಹರಿರಸಿಕಾ ಸಜನಿ समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी मय श्रुतियों की रानी दया सुना भरसा भरी मात कृपा की जय हरिपद प्रेम दान करा अपनो करली जय मय अपनो करली जय जय भगवद्गीते मय जय भगवद्गीते हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते मय सुंदर सुपुनीते मय सुंदर सुपुनीते मय सुंदर सुपुनीते ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚರಣ್. ವಾರ್ತಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾಂ ನಾರಾಯಣ ಏನ ಸ್ವಯ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣ ಮುನಿನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬ ತ್ವಾಮನುಸಂದದಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ ನಮೋऽस्तु
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ಕೃಷ್ಣನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನವಿಲುಗರಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕೌಸ್ತುಭಹಾರ. ಕೃಷ್ಣ ನುಡಿಸೋ ವಾದ್ಯ ಯಾವುದು? ಕೊಳಲು.
हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तथास्मानां सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಕೇಳು ಅರ್ಜುನ, ಯಾವಾಗಲೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೋ ಆಗಲೆಲ್ಲ ನಾನು ರೂಪ ತಾಳುತ್ತೇನೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸಕಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾನು ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲೂ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚರಣ್ ಚಿನ್ನಿ. ನಾನು ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅತ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾ ವಲ್ಲಭಂ जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे. अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकम् इंदिरा मन्दिरं चैतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं संयदे. विष्णवे जिष्णवे शङ्किने चक्रिने रुक्मिणी रागिने जानकी जानिये. वल्लभी वल्लभायाचितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः. कृष्ण गोविन्द हे रामन रायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधि. अच्युतानन्त हे माधवादोक्षज द्वारका नायका द्रौपदी रक्षका. राक्षस क्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यता कारणः. लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो अगस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम्. धेनुकारिष्टः निष्ठकृद्वेषिरां केशः कंसवृद्वंशिको वादकः. पूतना कोपकः सूरजा केलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा. विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्राविडाम्बोधवृत् प्रुल्लसत् विग्रहम्. वन्यया मालया शोभितोरस्तनं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे. कुञ्चितैकुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो. हारकेयूरकं कङ्कण प्रोज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे. अच्युता शास्तकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुष सस्पृहं. वृत्ततः सुन्दरं वेदविश्वम्बरं तस्य विश्वहरिर्जायते सत्वरं. तस्य विश्वहरिर्जायते सत्वरम्. ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಮಾಸೂರ್. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಶೋಭಾ ನೇಗಿನಹಾಳ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದ ಮೊದಲ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪ ಆರ್ಜವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧ ತ್ಯಾಗ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಂ
दयाभूतेष्वलोलुत्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत डम्बो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य ಪಾರ್ಥ ಸಂಪದಮಾಸುರೀಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ. ಭಗವಂತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯುಳ್ಳವನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜದಿರುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛ ತಿಳಿಯಾದ ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರುವುದು, ನಿಜವನ್ನು ನುಡಿಯೋದು, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಕ್ಷಮಾಗುಣವಿರುವುದು, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬೀಗದಿರುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಭಗವಂತನು ಅಸುರಿ ಗುಣ ಇರುವವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವನಲ್ಲಿ ಬೂಟಾಟಿಕೆ, ಗರ್ವ, ಸಿಡುಕುತನ, ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಒರಟುತನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿತನ, ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯವನು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನನಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರಿ ಓಂ. ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ, ಕೃಪಾ ವೃಂದದಿಂದ ನಂದಿಸುತ್ತ ಬಂದ ನೋಡೆ, ಪಾಪ ಪೋಪ ಗೋಪ ರೂಪ ಬಂದ ನೋಡೆ, ಕಾಪಲೆ ಪಟೋಪ ಬಂದ ನೋಡೆ, ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ, ಕೃಪಾ ವೃಂದದಿಂದ ನಂದಿಸುತ್ತ ಬಂದ ನೋಡೆ, ಸುಖ ಸೂಸುತ್ತ ಬಂದ ನೋಡೆ, ವಾಸುದೇವ ವಿಠಲತಾ ಬಂದ ನೋಡೆ, ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡೆ, ಕೃಪಾ ವೃಂದದಿಂದ ನಂದಿಸುತ್ತ ಬಂದ ನೋಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರಿ ಓಂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮನ್ವಿ. ನಾನು 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏಕೆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಬಂದಿಲ್ಲ? ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ? ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಅಧರ್ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರು ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಾರಾಜರದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಲಿ ಇವರಿಗೆ? ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. ತಂಗಿ ಕುಂತಿಗೆ ಏನೆಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿ? ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೂ ಪಾಪ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನೋ ಮಹಾಪಾಪಿ, ದುರಭಿಮಾನಿ, ಹಠ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇಷ್ಟೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧವೇ? ಯುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುತ್ತಾರೋ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುತ್ತಾರೋ? ಕುಂತಿಯು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಅವಳು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸುತ್ತಾಳೆ? ಈ ಯುದ್ಧ ಬೇಡಪ್ಪ, ಬೇಡ. ಯಾರು ಸತ್ತರೂ ದುಃಖವೇ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಶಕುನಿಯೂ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹತಾಶಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಗಾಂಧಾರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು, ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಅಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅದು ನನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದವು. ಓದುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಎತ್ತಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಗುರು ಮೈತ್ರಿಯವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಾಚನ ಹವ್ಯಾಸವಾಯಿತು.
ಅದರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ, ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರು ಮೈತ್ರಿಯವರಿಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೂ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಧುಸೂದನ, ಮುತ್ಯಾಲನಗರ ವಾಸಿ. ಸತತ ಅವಮಾನ, ಸವಾಲುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಭೀತಿಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ, ಸಾಧನೆ, ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಖಾಂಡವಪ್ರಸ್ಥವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಇಡೀ ಆರ್ಯಾವರ್ತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬಲ, ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಈರ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು. ಕಪಟ ದ್ಯೂತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ವನವಾಸ, ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಾತಿನಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮರಳಿಸದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಗುರು ಹಿರಿಯರಾದ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕೃಪ, ಸೋದರಮಾವ, ದಯಾದಿ ಸೋದರನ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನ ರಣೋತ್ಸಾಹ ಅಡಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಗ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಸಿ, ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಅಧರ್ಮಗಳ ನಾಶ ಅನಿವಾರ್ಯ, ನಾಶ ದೇಹಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಆತ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶರಹಿತವಾದ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳಾದ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿತ್ ಅಥವಾ ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ಅಥವಾ ನೈನಂ ಛಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಅವಧ್ಯೋಯಂ ಅದಾಹ್ಯೋಯಂ ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ಯೋಯಂ ಅಚಿಂತ್ಯೋಯಂ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ: ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣ ದೇಹ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊಸ ದೇಹ ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಆತ್ಮ. ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲಾರವು, ಬೆಂಕಿ ಸುಡಲಾರದು, ನೀರು ತೋಯಿಸಲಾರದು, ಗಾಳಿ ಒಣಗಿಸಲಾರದು. ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಅಚಲ, ಅಜ, ಶಾಶ್ವತ, ಪುರಾತನ, ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅಚಿಂತ್ಯ, ಅವಿಕಾರಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಮಾಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನಃ ಮನಃ ಷಷ್ಟಾಣೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸನಾತನವಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಅಂಶ. ಅವನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಶರೀರಂ ಯದವಾಪ್ನೋತಿ ಯಚ್ಚಾಪುತ್ಕ್ರಾಮತೀಶ್ವರಃ ಗ್ರಹೀತ್ವೈತಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ವಾಯುರ್ಗಂಧ ನಿವಾಶಯಾತ್. ವಾಯುವು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮ ತನ್ನ ದೇಹ ತ್ಯಜಿಸುವಾಗ ಮನಸಹಿತವಾದ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ದೇಹಕ್ಕೂ ಇದೇ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗೋದು ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಕೇಳಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿರ್ಮೋಹಿಯಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಹಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಸುದೇವಂ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭರತ ವಂಶಜ ಆವ ಯೋಚನೆಯು ಬೇಡ ಪಾರ್ಥ, ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಭವಸಾಗರ ಪಾರ್ಥ. ಹುಟ್ಟಿದವ ಮರಣಿಸಲೇಬೇಕು, ಮರಣಿಸಿದವ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಕೊಡುವವನು ನೀನಲ್ಲ, ಸಾಯುವವನವನಲ್ಲ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ, ಇದುವೇ ನಿಸರ್ಗದ ಮರ್ಮ. ಸರ್ವ
ವ್ಯಾಸ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ, ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನ ಕ್ಲೇದಯಂ ತ್ಯಾಪ್ಯೋ ನ ಶೋಚಯತಿ ಮಾರುತಃ. ಆತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಮರ ಅವಿನಾಶಿ, ಅದೇ ಆತ್ಮ ನಾವು. ಎರಡನೇದು, ದುಃಖೇಶು ಅನಿವಿಘ್ನ ಮನಃ ಸುಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಫುರಃ ಭೀತರಾಗ ಭಯಕ್ರೋಧಃ ಸ್ಥಿತಧೀರ್ ಮುನಿರುಚ್ಯತೆ. ಯಾರು ನಾನು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದುಃಖ ಸುಖ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಬಂಧನ ಮೋಕ್ಷ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರೋದೇನೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ ನಮೋ, ವಸುದೇವ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಕೌಸಲ್ಯ ತನಯ ರಾಮ ನಮೋ, ದೇವಕಿ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ಸೀತಾರಮಣ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಮೋ, ರಾಧಾರಮಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ, ರಾವಣ ಮರ್ಧನ ರಾಮ ನಮೋ, ಕಂಸ ವಿಮರ್ಧನ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೀತಾಮಣಿ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಗ್ರಂಥ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡಿತರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಠಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಗೀತೆ ಮಾನವರನ್ನ ಮಾಧವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜೀವವನ್ನು ಶಿವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಸಾದ ಗೀತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೈತ್ರೇಯಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿ ಅವರ ಅಮೃತವಾಣಿಯಿಂದ ಗೀತಾಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈಗ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಥ ಷೋಡಶೋಧ್ಯಾಯಃ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪತ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿಃ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪ ಆರ್ಜವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧಃ ತ್ಯಾಗಃ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಂ ದಯಾ ಭೂತೇಷ್ವಲೋಲುಪ್ತ್ವಂ ಮಾರ್ಧವಂ ಕ್ಷೀರಚಾಪಲಂ ತೇಜಃ ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿಃ ಶೌಚಂ ಅದ್ರೋಹೋ ನಾತಿಮಾನಿತಾ ಭವಂತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ. ಈ 1ರಿಂದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಭಯತೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ನಿಷ್ಠೆ, ಯಜ್ಞ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ತ್ಯಾಗಬುದ್ಧಿ, ಶಾಂತತೆ, ಈ ಚಾಡಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವಿಕೆ, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ 26 ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ದಂಭೋ ದರ್ಪೋಭಿಮಾನಶ್ಚ ಕ್ರೋಧಃ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ ಅಜ್ಞಾನಂ ಜಾಭಿಜಾತಸ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಸಂಪದಮಾಸುರೀಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ, ದರ್ಪ, ಅಭಿಮಾನ, ಕ್ರೋಧ, ಪೌರುಷ, ಅವಿವೇಕ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅಸುರಿ ಗುಣಗಳು, ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಗುಣಗಳು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೈವಿ ಸಂಪತ್ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ಸುರೀಮತ ಮಾಶು ಚ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತೋಸಿ ಪಾಂಡವ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನೀನು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಗಿರ್ತೀಯ, ಹೊಂದಿರುವನಾಗಿದೆಯಾ. ದೌಭೂತ ಸರ್ಗೌ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದೈವ ಆಸುರ ಏವ ಚ ದೈವೋ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಆಸುರಂ ಪಾರ್ಥ ಮೇ ಶೃಣು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ದೈವಿ ಜಾತಿ ಅಸುರ ಜಾತಿ ಅಂತ 2 ವಿಧವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ದೈವಿ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ಅಸುರ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಡೋಣ,
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಗಣಪ ಆನಂದ ಗಾಯಕಪ್ಪ ಹಾಲು ಚಂದ ನೀನಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತಿ ಕುತ್ತಾಯಿಲಿ ಆಡ್ತಿ ಚಂದಲ ಕಸುತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶೋಭಾ ನೇಗಿನ್ಹಾಳ್. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಪಠಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸತ್ಸಂಗದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸುಖ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ 54ರಿಂದ 58ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಪಠಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಅವನ ನಡೆನುಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅವನು ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಮೋಹಮಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವವನು, ಪ್ರೀತಿ ಭಯ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಗೆದ್ದವನು, ಸ್ನೇಹ ಮಮತೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದವನು, ಶುಭ ಅಶುಭ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ವಿಚಲಿತಗೊಳ್ಳದವನು, ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಥ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೇಶವ ಸ್ಥಿತಧಿ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಮಾಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಂ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಪ್ರಜಾಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥಾ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನ್ನೇವಾತ್ಮನಾ ತುಷ್ಟಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ. ದುಃಖೇಷ್ವನ್ ಉದ್ವಿಗ್ನಮನಾಃ ಸುಖೇಷು ವಿಗತಸ್ಪೃಹಾಃ वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾರದಾ ವಿ ಸಾವಂತ್. ಜಯ ಜನಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಿಕಾಪತೆ ಜನ ವಿಮೋಚನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಮೋಚನ ಗರುಡ ವಾಹನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಕಾಪತೆ ನಯನ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ನೀರಜೀಕ್ಷಣ. ಜಯ ಜನಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಿಕಾಪತೆ ಜನ ವಿಮೋಚನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಮೋಚನ. ಸುಜನ ಬಾಂಧವ ಕೃಷ್ಣ ಸುಂದರಾಕೃತಿ ಮದನ ಕೋಮಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಹರಿ. ವಸುಮತಿ ಪತಿ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸವಾನುಜ ವರಗುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ವೈಷ್ಣವಾಕೃತಿ. ಸುರಚುರಾನನ ಕೃಷ್ಣ ಶೌರ್ಯವಾರಿಧಿ ಮುರಹರ ವಿಭು ಕೃಷ್ಣ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ.
विमलपालका कृष्णवल्लभीपति कमललोचना कृष्णकाम्यदायका जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना विमल बार्दनी कृष्ण भक्तवत्सला चरणपल्लवं कृष्ण करुणकोमलं कुवलईक्षणा कृष्ण कोमलाकृति तव पदम्बुजं कृष्ण चरणमाश्रये भुवननायका कृष्ण पावनाकृति मदन गुणगणोज्ज्वला कृष्ण नलिनलोचना प्रणयवारिधि कृष्ण गुणगणाकरा रामसोदरा कृष्ण दीनवत्सला जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना कामसुन्दरा कृष्ण पाहि सर्वदा नरकनाशना कृष्ण नरसदायका देवकी सुता कृष्ण कारुण्याम्बुजे कंसनाशना कृष्ण द्वारकास्थिता पावनात्मका कृष्ण देहि मङ्गलं तद्भवाम्बुजे कृष्ण श्यामकोमलं भक्तवत्सला कृष्ण काम्यदायकां पालिसन्ननु कृष्ण श्रीहरि नमो भक्तदासना कृष्ण हरसुनि सदा कादु निंತೆನ कृष्ण सलयः विभूं गरुडवाहन कृष्ण गोपिकापते नयन मोहन कृष्ण नीरजीक्षणा जय जनार्दन कृष्ण राधिकापते जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना गरुडवाहन कृष्ण गोपिकापते नयन मोहन कृष्ण नीरजीक्षणा जय जनार्दन कृष्ण राधिकापते जनविमोचना कृष्ण जन्ममोचना. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಘ. ನಾನು ಮುತ್ಯಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 62, 63, 64ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷುಪಜಾಯತೆ ಸಂಗತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋಭಿಜಾಯತೆ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹಃ ಸಮ್ಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮಃ ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಯುಕ್ತೈಸ್ತು ವಿಷಯಾನಿಂದ್ರಿಯೈಶ್ಚರನ್ ಆತ್ಮವೈಷೈರ್ವಿಧೇಯಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾದಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾರುತ್ತಾನೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಕಾಮನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಕೋಪವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕೋಪವು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮಂಕುತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮಂಜು ಕವಿದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶವಾಗಲು. ಬುದ್ಧಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಣಯವೇ ನಮ್ಮ ನಾಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೋಪ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳೇ ಬೇಡ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಕಾರಣ ಆತನ ಕೋಪವೇ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಜಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಯ್ಯ ಜಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹರಿಯ ಕಮಲ ವಿಹಾರಿಣಿ ಸುಂದರ ಸುಪುನೀತೆ ಮಯ್ಯ ಸುಂದರ ಸುಪುನೀತೆ ಜಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಯ್ಯ ಜಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹರಿಯ ಕಮಲ ವಿಹಾರಿಣಿ ಸುಂದರ ಸುಪುನೀತೆ ಮಯ್ಯ ಸುಂದರ ಸುಪುನೀತೆ ಕರ್ಮ ಸುಮರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಿನಿ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ ಹರ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ ಮಯ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿ ವಿದಾಯಿನಿ ನಿರ್ಮಲ ಮಲಹಾರಿ ಶರಣ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಸಬ ವಿಧಿ ಸುಖಕಾರಿ ಮಯ್ಯ ಸಬ ವಿಧಿ ಸುಖಕಾರಿ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ವಿದಾರಿಣಿ ಕಾರಿಣಿ ಮೋದ ಸದಾ ಭವ ಭಯಹಾರಿಣಿ ತಾರಿಣಿ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರದಾ ಮಯ್ಯ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರದಾ ಆಸುರ ಭಾವ ವಿನಾಶಿನಿ ನಾಶಿನಿ ತಮರಜನಿ ದೈವಿ ಸದ್ಗುಣದಾಯಿನಿ ಹರಿರಸಿಕಾ ಸಜನಿ ಮಯ್ಯ ಹರಿರಸಿಕಾ ಸಜನಿ ಸಮತಾ ತ್ಯಾಗ ಸಿಕಾವನಿ हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी मय्य श्रुतियों की रानी दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर अपनो करली जय मैया अपनो करली जय जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते मय सुंदर सुपुनीते मय सुंदर सुपुनीते श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिठाओ, मेरा अंतर तिमिर मिठाओ।
सद्गुरु मेरा अंतर तिमिर मिठाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सद्गुरु निज कृपा बरसाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दरस दिखाओ। सद्गुरु मंगल दरस दिखाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ। सद्गुरु प्रेम सुधा बरसाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ। सद्गुरु चित शक्ति को जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ। जो सच्ची ज्योति जगे हृदय में, सच्ची ज्योति जगे हृदय में। सोहम नाद जगाओ। सद्गुरु सोहम नाद जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन आत्मा आनंद अविनाशी, जीवन आत्मा आनंद अविनाशी। चरण न शरण लगाओ। सद्गुरु चरण न शरण लगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ।